పాకిస్తాన్ విషయంలో భారత్ వ్యూహం ఎలా ఉండబోతోంది? ఇప్పటికే ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య యుద్ధం ప్రారంభమైందా? ఇది పూర్తిస్థాయి యుద్ధంగా మారబోతోందా? త్రివిధ దళాధిపతి అయిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో అమిత్ షా కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ భేటీ అయ్యారు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి వివరాలను రాష్ట్రపతికి వివరించారు. పాకిస్తాన్ పై ప్రధాని మోదీ కఠినంగా మాట్లాడిన కొద్దిసేపటికే ఈ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. పాక్ పౌరులకు వీసా సేవలు నిలిపివేసింది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం. వైద్యపరమైన వాటితో సహా ఆ దేశ ప్రజలకు ఇచ్చే అన్ని వీసాలను రద్దు చేసింది. ఇప్పటికే వీసాలను తీసుకున్న పాకిస్తానీలు సైతం భారత్ను వీడి వెళ్లిపోవాలని ఆదేశించింది. మెడికల్ వీసాలున్న వారు సైతం 29వ తేదీలోపు దేశాన్ని వీడాలంటూ విదేశాంగ శాఖ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. పాకిస్తాన్ దౌత్య కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తోన్న ఆ దేశ సైనిక సిబ్బంది అధికారులను అవాంఛిత వ్యక్తులుగా ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో పాటు వారు దేశం వీడి వెళ్లేందుకు వారం గడువు విధించారు. సార్క్ వీసా మినహాయింపు పథకం ద్వారా మన దేశంలో పర్యటిస్తున్న పాకిస్తాన్ జాతీయులకు అనుమతులు రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇక ఇప్పటికే పాక్ జాతీయులు అమృత్సర్ లోని అటారీ వాఘా రోడ్డు మార్గం ద్వారా భారత్ను వీడుతున్నారు. పాకిస్తాన్ ను ప్రపంచ దేశాల దృష్టిలో మన దేశం దోషిగా నిలబెడుతోంది. కెనడా, రష్యా, చైనా, ఖతార్, యూకే సహా పలు దేశాల దౌత్యాధికారులతో విదేశాంగ శాఖ భేటీ నిర్వహించి पाक आगडाలను ఎండగట్టింది. मोदी सरकार है और उन्होंने इतने सक्रिय स्टेप्स लिए हैं. पहला क्लोजर ऑफ वाघा, अटारी वाघा बॉर्डर, जहां सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड होता था, सिविलियन ट्रैवल होता था, वो बिल्कुल बंद किया है. पाकिस्तानी नेशनल्स को ये सूचना दी गई है कि आप सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी आपको वापस जाना ही चाहिए. विशेष तौर पर देश के लोगों में एक जो उस घटना के प्रति जो रोष देखा गया है वो भी बहुत जबरदस्त रोष दिखाई दिया और भारत सरकार ने भी तुरंत बहुत बड़ा एक एक्शन, क्योंकि जो इस आतंकवादियों को देश सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो बिहाइंड द डोर कर रहा है, पीछे से उसको सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान के प्रति जो एक हमने स्टैंड लिए हैं. इस समय तो पूरा देश एक हो करके इस पे लड़ रहा है और ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है और इसके जो परिणाम होंगे वो भी ऐसा करने वालों और करने वालों के पीछे जो खड़े लोग हैं उनको भुगतना होगा. पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है. जिस तरह से हमानियत की सारी हदें पार कर गए, मुझे लगता है कि पहली बार मैंने इस घटना में देखा, क्योंकि घटना के मैं कल कश्मीर में ही था. श्रीनगर में हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी. पहली बार पूरे कश्मीर के, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी. భారత్తో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందాలను పాకిస్తాన్ నిలిపివేసింది. భారత విమానాలకు గగనతలాన్ని కూడా మూసివేసింది. 1972 సిమ్లా ఒప్పందాన్ని సస్పెండ్ చేసింది. సింధు జల ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేసినందుకు ప్రతిచర్యలు తప్పవంటూ హెచ్చరించింది. త్రివిధ దళాధిపతులతో పాక్ ప్రధాని షహబాజ్ షరీఫ్ సమావేశం నిర్వహించారు. భారత్ దళాలు దాడి చేస్తే తిప్పికొట్టాలని సూచించారు. సింధు జల ఒప్పందం ఉల్లంఘించడం అంటే యుద్ధం ప్రకటించడమేనని అభిప్రాయపడ్డారు. देश इस मामले में एकजुट है और देश अपने इन सभी परिवारों के साथ है और हर देशवासी का फर्ज है कि इन परिवारों के लिए जो हो सके इनका दुख साझा करने के लिए सारे देशवासियों को आगे आना चाहिए. Kashmir is a UT. It is directly under Home Minister. So what is the Home Minister doing? During Manmohan Singh's tenure, Narendra Modi used to say that it was a failure of Congress party. It was a failure of Manmohan Singh. Today we want to say who is sponsoring this terrorist? Who has been sponsoring this terrorism? कश्मीर के लोग जो इस वक्त रियासत के मुल्क के दूसरी रियासतों में हैं, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, वो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस हो रही है. अब मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा. There should be a special assembly session called. So I think they had already decided about it. I had called it. I had asked for the 3-day session, but maybe there would be a 1-day session. And I have suggested that there should be a memorial in the name of the deceased people, the killed people in Pahalgam. And I think that too has been accepted in principle. భారత్ యుద్ధం చేయాలనుకుంటే తాము రెడీ అన్న సంకేతాలు ఇచ్చింది పాకిస్తాన్.
తమపై సైనిక చర్య తప్పదన్న స్థితికి వచ్చేసింది. యుద్ధం జరిగితే కాస్త టైం పట్టవచ్చు గాని భారత్ గెలవడం ఖాయం. గ్లోబల్ ఫైర్ పవర్ 2025 నివేదిక ప్రకారం 145 దేశాల సైనిక శక్తి జాబితాలో భారతదేశం 4వ స్థానంలో ఉండగా పాకిస్తాన్ 12వ స్థానంలో ఉంది. ఇరు దేశాల దగ్గర అణ్వాయుధాలుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. భారత సైన్యంలో 14.44 లక్షల మంది పనిచేస్తున్నారు. 11.55 లక్షల మంది రిజర్వ్ లో ఉన్నారు. 25.27 లక్షల మంది పారామిలిటరీ దళాలు ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్ లో 6.54 లక్షల మంది క్రియాశీల సైనికులు, 5.5 లక్షల మంది రిజర్వ్ లో ఉన్నారు. పాకిస్తాన్ తన జీడీపీలో 2.5% డిఫెన్స్ పై ఖర్చు చేస్తుండగా భారత్ 1.9% జీడీపీ సైనిక వ్యయానికి కేటాయిస్తోంది. యుద్ధ విమానాలు, ఆయుధాలు సైతం పాక్ కన్నా భారత్ లో రెట్టింపు ఉన్నాయి. అటు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉగ్రదాడితో పలు దేశాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. తమ దేశస్థులు ఎవరూ జమ్మూ కాశ్మీర్, లదాఖ్ కు వెళ్లొద్దంటూ ట్రావెల్ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది అమెరికా. భారత్ పాక్ సరిహద్దుకు 10 కిలోమీటర్ల సమీపంలోకి కూడా వెళ్లొద్దని తెలిపింది.